ઢણ મને ઊંઘ જ ન આવે ઈ કે દોઢ બે વાગ્યા સુધી નકોરે ઢોળે ને એટલે હું જાગતી છું યાર ઘરનું ધ્યાન દે ગુનાની ભાગ ચાડી કેવા કે હું ગોદી हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड आफ्टरनून दोपहर के 1 बज चुका है और अभी वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि कल का वीडियो भारी था और एडिटिंग पे हम लोग चले गए थे और मम्मी अभी हाँ जय सोमनारायण मम्मी हमने तुम्हें कहीं हिंदी बोलता था मैं अंदर आवाज सांभळो ले मैं कीधुं हिंदी जमावी के भाई ने फोन हिंदी में बात कर पापा गुजराती बात करके हो પૈસા પૈસા જોઈ પૈસા એટલે મેં કહ્યું યાર કેપ્ટન લઈ પૈસા લઈ જા મોળા બુડા જમાવ્યા હતા મમ્મી નું હિન્દી સાંભળાય છે વાત કરતો થોડી પ્રેક્ટિસ કરતા મમ્મી આવે તો ખબર એક બે દી હિન્દી બોલતા થોડું પ્રેક્ટિસ કરો તો ફાવી જાય એમ છે हिंदी में तो एक दिन रात के स्टार्टिंग में तो मैं तो ऐसा है भाई मम्मी ने मस्त और यहाँ पर सारे हुआ की सीन सब પછી बनी હમણાં है ન બોલતા થોડો વેચના બોલતા તઈ બોલતા અત્યારે બોલજો હિન્દી हिंदी में जामे અમે બાવા હિન્દી બોલે છે સાંભળવું બહુ ગમે મજા આવે એવો પ્રોપર હિન્દી કરતા બાવા હિન્દીમાં વધારે મજા આવે સાંભળવાની તળપદું આપણું હિન્દી કહેવાય ગુજરાતી હિન્દી મિક્સ થઈ જાય આપણે પ્રોપર ન હોય અહીંયા જે મરાઠી લોકો ભેગું હોય ને તો મજા એમાં જ મજા આવે તો એવું છે ભાઈ મરાઠી હોય ને એ લોકોને પ્રોપર આવડે હિન્દી हाँ કારણ કે લોકોને લેંગ્વેજ એ જ હોય એટલે तो चलिए भाई कल का यहाँ पर ब्लॉग अपलोड हो रहा है કારણ કે આમાં શૂટિંગ જાજુ હોય ને ડેટ કરવા વાર લાગે टाइम लग गया अभी थोड़ा खा लेते हैं ચપાટી દે मस्त मॉर्निंग चपाती दे भाई चपाती ગ્રીન ચટણી કે साथ देखो हमारे गार्डन की चटनी है एकदम नंबर હવે કોથમી પણ બહુ આપણે પપ્પાએ વેવી હતી ચટણી આ વખતે કેટલી ખાધી કા મમ્મી पार हो गए नियम हमारे यहाँ पर टॉप भर के मस्त फेस वॉश जो है वो रेडी हो चुका है तो ये फेस वॉश पाउडर है अभी इसको छान के रेडी करना पड़ेगा अभी अंधेरा इसलिए ज़्यादा दिखेगा नहीं तो पूरा टॉप भर के फेस वॉश बना दिया है और आगे हमारा पार्सल जो है वो सब देखो इस तरह पार्सल यहाँ पर निकलता है ये है आज का सुबह का पार्सल वहाँ तक पड़ा है तो इस तरह पार्सल माँ बेटी हेयर वॉश शैम्पू फेस वॉश और साथ में बहुत ही ज़्यादा लाकाडोंग हल्दी और फेस वॉश भी आजकल लोगों को इतना भार है देखो हमने टॉप भर के पीछे अंदर बनाया है तो इस तरह यहाँ पर पार्सल भी रेडी कर दिया है तो माँ बेटी हेयर ऑयल का सारा पार्सल जिस तरह ऑर्डर है उस तरह निकलता जाता है आपको भी अगर ऑर्डर देना है तो ऑर्डर के बाद हम 4 या 5 दिन के बाद डिलीवर कर सकते हैं क्योंकि आगे का ऑर्डर निकलता है इसलिए ठीक है तो इस तरह सारा काम चल रहा है और अभी हम जल्द आ रहे हैं सूरत में आ रहे हैं पहले 24 और 25 महेश्वरी भवन में काफ़ी टाइम के बाद महेश्वरी भवन आ रहे हैं तो महेश्वरी सैटेलाइट सूरत के सिटीलाइट रोड कतारगाम से जो भी जिसको भी आना है आ सकते हैं और 30 और 31 राजकोट रेस कोर्स ग्राउंड में वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ठीक है तो इस तरह काम यहाँ पर मस्त चलता रहता है और आने वाले समय में 1-2 गुड न्यूज़ है तो दिखाऊंगा तभी आपको बताऊंगा ऐसा है मज़ा आएगा यार जब से हमने सारा काम शुरू किया है उनमें से ये गुड न्यूज़ आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ठीक है बिजनेस की है દર્શક એડિટિંગ કરતો હતો એટલે પછી એની વાઈફને લે બેવને આપો હવે આ અમેરિકાથી अच्छा જય સ્વામિનારાયણ जय सोमनारायण કેમ છો મજામાં એવરીડે હું તમારો વોચ કરું છું વિડિયો જોઉં છું અચ્છા Thank you, અચ્છા thank અચ્છા you. સરસ સરસ ગીતાબેન છે ને ગીતાબેન ત્રાપસિયા હા એ તો ઓળખું છું સારી રીતે અમારે ત્યાં 2 વાર તો જમી ગયા છે એ તો હા ગમે ત્યારે ઇન્ડિયા આવે ત્યારે અમારા ઘર આવ્યા વગર રહી નહીં हाँ નીતાને કીધું મેં તું ખાસ જજે ને મને મગાવું છે તો મારે તો જગ્યા ફૂલ થઈ ગઈ છે એટલે હવે નીતા પાર્સલ કરશે અચ્છા હા કે છે બધું ઓર્ડર અત્યારથી મેં કીધું થોડું નંબર આપ્યો हाँ तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं सब लोग तो अभी बजे है शाम के 5 बजे है और अभी नाश्ता करके अभी फ्री हो गए हैं आज इतनी मस्त नींद आ गई ना क्या पूछे बात मुझे नींद ही नहीं आती हर बार मैं जब भी सोती हूँ ना तब मुझे नींद नहीं आती ऐसे ही सोती हूँ दर्शक बोले ऐसे नहीं सोना नींद आए तो तभी सोना है वरना नहीं सोना है ऐसे मुझे बोलते हैं तो आज बहुत ही अच्छी नींद आई ऐसा लगता है कि कितने दिन का थकान आज उतर गया ऐसा लगता है एकदम फ्रेशनेस आ गई बॉडी पे और अभी मैं और मम्मी जा रहे अभी बाहर काम है इसलिए और रोही गई स्कूल पे पप्पा दर्शक गए अभी अमरेली और सब कुछ आज तो सुबह सुबह काम निपटा दिया है क्योंकि पहले तो घूमने गए तब फिर बैग सब कुछ रेडी किया आने के बाद भी बहुत काम बढ़ जाता है सब कुछ ठिकाने पे रखना पड़ता है और फिर 2 दिन के बाद श्रीमत था पायल का सब कुछ हो गया है तो चलो अभी बाहर जाएंगे और मम्मी भी मिलने के लिए जाने वाले हैं
तो शाम के बजे 5 बजे है और मम्मी कुछ रेडी कर रहे हैं क्योंकि उसको भी जाना है, तो वो भी बहुत एक्साइटेड है। जब भी मिलने के लिए जाते हैं ना तो एक्साइटेड होते हैं सब लोग, वैसे नहीं है क्योंकि हमारा जो है ना मन वो भी छोटा ही रहता है, नहीं मम्मी? આપણે ગૌઢા થાય પણ મન થોડું ગૌઢું થાય છે। મમ્મી જો અહીંયા થેલો લઈને મમ્મી આટલું જ ખાલી 2 સાડી એવું છે? પણ આ તો હું કામ મેં હટ કરી કે તું જા, તું હું કામ ન જા? જોયું મળવા છે તો સાસુએ વેન કર્યું। અત્યારે એમાં સમય એવો છે કે ઓનો વધારે કરવો પડે। સાસુ ઓનો વધારે કરવો પડે, સાચી વાત છે। હા હું નાના થઈ ઓને સાસુ ફેર શું, કઈ ફેર નહીં, રાખવાનું જ નહીં, ફ્રેન્ડ ની જેમ જ રહેવાનું। એટલે જો જાય ને તો મમ્મી કે હું 2 દિવસ જઈ આવું, મેં કે આ તમે એકદમ ફ્રેશ થઈ જાવ, કારણ કે આપણે ગમે ત્યારે જઈએ ને તો એકદમ ફ્રેશ થઈ જાય। જો તારે ખરીદી અમરેલી થી હોય તો મારે વિદ્યાનગર જવું છે, મારે ખરીદી કુંડલા થી હોય। હા, એટલે ગમે ત્યારે કામકાજ હોય ત્યારે તમે કુંડલા જાઓ અને મારે ગમે ત્યારે કઈ કામકાજ હોય તો અમરેલી જાવ। એટલે બે નું અમારે નક્કી જ છે કે આજ અમારે પ્લેસ છે કે જયારે પણ જવું હોય। એમાં એવું છે કે સાવરકુંડલા તો મારે ભાઈ છે, એટલે મામા ન્યા છે। હા, મામા છે, આપડે મમ્મી ના ભાઈ। હા, ન્યાય જવાનું હોય, ન્યાય જવું પડે, એટલે મારે જવું પડે અને ત્યાં જાય તો પછી બધા ક્યાં એને ત્યાં આવ્યા અમારી ત્યાં નહીં, એટલે બધા ઘર લેવા પડે એવું થાય। હા, બધા ઘર જવું પડે। કેતું ના ભાભી કહે છે ને કે આવો આવો, સાચી વાત છે, જી આવે નહીં। આમે છે ને 6 મહિને 6 મહિને આપણે ક્યાંક જાય ને તો મજા ફ્રેશ થઈ જાય। તો પછી જો તાર પપ્પાએ શું કીધું કે 7 દી સુધી જવાનું છે। હા, વિદ્યાનગર મજા કરી 7 દી। મેં કીધું હા તો મજા તો, પણ મારા શરીરમાં કઈ માફકમાં ખાવાનું મજા કેમ? એમાં મમ્મીને કેવું છે કઈ સુટેબલ જ નથી થતું, ગમે તે સબ્જી ખાય ને તો એને મેચ નથી થતી, નહીં મમ્મી? દૂધી નો ભાવે નહીં, પાછું મેચ તો એક બાજુ પણ ભાવે જ નહીં। પેલા ભીંડો નો ભાવે, દૂધી નો ભાવે, એક પણ શાક નો ભાવે, ખાવું શું એ જ પ્રોબ્લેમ થાય બહાર જઈને। આ બહાર નું તો એ ખાતા જ નથી। વરામાં નથી જમવા જાતી તો વરામાં તો હાવ નો જાય, અહીંયા ગળપણ નાખે ને એટલે કે મારે જવું જ નથી, તમે જી આવે એમ કે વરામાં તો ક્યાંય જમવા। સાચી વાત છે। હાલો હાહુ નો વધારે વહુ કરે ને વહુ નો વધારે સાસુ કરે, સાચી વાત છે। હાહુ નો વધારે વહુ કરે એ સારું કહેવાય કે એ તો હાચી વાત કહેવાય, પણ વહુ નો વધારે હાહુ કરે એ અલગ કહેવાય। હું તો કરું, આ તો ખાલી હવે રોકજોક છે, બાકી એવું કઈ છે નહીં। એટલે ક્યારે છે જ નહીં, પછી કમેન્ટ ના કરતા કે આવું કેમ કરો છો। સાચી વાત છે, મજાક મસ્તી। હા, જયારે મમ્મી ને જવાય ત્યારે મમ્મી જઈ શકે, મારે જવાય ત્યારે મારે ઘરેથી કોઈ ના નો પાડે, કારણ કે ખબર છે કામ હોય કે કઈ પ્રસંગ હોય કે કઈ ગમે સારા મોડા કામ હોય તો જવું જ પડે। એટલે મમ્મી ટાઈમ મમ્મી જાય, મારા ટાઈમ માં હું જાઉં। કોઈ રોકટોક છે જ નહીં। હા, ગમે તો જરાય નહીં, એ તો કોઈ દિવસ કઈ નો કે તું તારે અઠવાડિયા જ્યાં જવું હોય ને જઈ આવો વાહન, બે વાહન જાય। દર્શન નો સ્વભાવ એવો છે, એ મને કે તને જ્યાં તારી ફ્રેન્ડ ની જ્યાં બેસવા જોઈએ તો તું જા, તું ફ્રેશ થઈ મને એમ કે ક્યારે કોઈ ના નથી પાડતો આપણે ઘરમાં કઈ ના જ નથી। તો એટલે 2-3 એટલે સાડી મમ્મી કલર લીધી છે, યલો અને કેસરી, હે એક બે રાખી પછી નહીં, એ વાત સાચી। મારી મમ્મી એવું કેતા હોય આરોહી ના કપડા કે અડધા તો અહીંયા રાખતી હોય તો એ કે કારણ કે અહીંથી ઓછા લઈ જવા પડે, ઓછા લઈ જવા પડે કપડા। હા, એ વાત સાચી। તો કલર પણ એમ લીધા છે મમ્મી, યલો અને ઓરેન્જ ને। અરે વાહ, મસ્ત કલર છે, એ ફાઇન છે। જો આ સાડી મને બહુ જ ગમે છે। આ વખતે જો મારે કેવી 3-4 સાડી લાવવાની છે, બ્લુ લાવવાની છે, પછી એક વ્હાઈટ ને રેડ ની ફ્લાવર વાળી તમારે લેવી છે ને, પછી એક રેડ ને બ્લેક હારી આમ એકદમ ફ્લાવર। મમ્મી ને હું આમ જેવી તેવી આમ ચોઈસ નો ગમે, આમ ઊંચી ચોઈસ હોય, કલર લેવી છે। એ ચાર-પાંચ સાડી લે, પણ ઘરમાં પહેરે। હમણાં સુરત ગયા હતા ને તો લઈને તો આવ્યા સાડી, પછી મને કે આ સાડી ગમતી નથી, હવે શું કરું? એ મને ખબર છે। બ્લાઉઝ એને બ્લાઉઝ ખાલી સીવડાય ને આવ્યું તો મેં કાલ મેં ઓલા કૈલાસબેન ને દઈ દીધી, તમારી છોકરી કડક છે તેને સારી લાગે, એને સારી લાગે, હા નાની છે તેને આપી દીધી, મેં દાલ્યો। મમ્મી પછી પહેરો એટલે મમ્મી તરત આમ દાતાર છે, આમ તરત આપી દે, એ સારું કેવાય। કોઈ પહેરે તો ખરા, આપણે તો ન પહેરે, બીજા તો પહેરી શકે, એમ યુઝ થાય। હા, પડી કઈ ના થાય, બીજા પહેરે। હા, અને ખુશ થાય, પહેરીને ખુશ થાય। અને 2-4 વાર પહેરીને દેવી આપણે ગમતી નો 2-4 વાર પહેરી, ઈ તો પછી આપણે દીદી નો ગણાય, નાનામાં ક્યાંક મૂક્યો નો મૂકી શકે, આપણે એક વાર પહેરીને આપણે દઈએ ને તો પહેરી શકે, યુઝ કરી શકે। હા, લઈ જાવ। તો ચાલો મમ્મી તમે બેગ રેડી કરી દો અને પછી આપણે જઈ સિટીમાં, થોડું કામ છે। આટો મારે બાપ દીકરો તો આટો મારવા ગયા છે અમરેલી, આપણે અહીંયા મારી આવી। તો ચલો, और एग्जीबिशन भी अभी नजीक है मम्मी, 23-24 નો આપણે
24-25 નું છે એક્ઝિબિશન સુરતમાં છે. મારે હું જાત પણ મારા પાસે આમ જવાનું હા તમારે નથી જવું અત્યારે કારણ કે તમે તમારું કામ નિપટાવો. શરીર આવલો શરદી બરદી થાય. હા અને ઠંડી છે ને અને દર્શક લોકો એક્ઝિબિશન માં જાય અને તમે તમારા કામે જાઓ. અને પછી 7 તારીખ તો કેવાય તૃપેશભાઈ ના મેરેજ તો હાવ નજીક આવી ગયા છે. 6 તારીખે જવાના છે. 6 હા. તારીખે હા પછી 12 તારીખે તમે આવશો. હા પછી 2-4 દિવસ બધા હારે રહેવું. હા જોડે રહીશું. ટૂરે બહુ લાંબી છે. હા કારણ કે ચાંદલા કરવા માટે વિદ્યાનગર થી સુરત જવાનું, પાછું રિટર્ન આવવાનું, પાછું જવાનું મેરેજ કરવા માટે સુરત. એટલે 4-5 દિવસમાં બહુ પેલું રહી છે. ઓલા બીજે લગ્ન કરવા ગયા તો 2 દિવસમાં કમ્પ્લીટ. હા કમ્પ્લીટ થઈ જાય. 5-6 જણ કારણ કે ચાંદલો રાખ્યો છે ને એટલે થોડુંક આમ દિવસો વધી ગયા છે. વધી ગયા. અમારે જવું જ પડે. હા તમે મોટા છો એટલે તમારે જવું પડે. અમારા છોકરાઓ સ્કૂલ ગઈ એટલે हाँ એટલે અમે થોड़ा एंड टाइम में आवશું માંડવાના દિવસે આવી જશું. शाम ढल गई है और अभी आरोही तो भी यहाँ पे खेल रही है. मेरी मम्मी जा रहे अभी बाहर. अभी बज गए 7:15 और आज है मस्त बट्टे का पौवा चकाचक बनाया है. હાલો મમ્મી હવે ઊભા થાય આપણે અને ખાઈ લઈ. થોડું થોડું ખાઈ લઈએ. હા રાતે બહુ નો હાલે. રાતે બહુ ન ખવાય. અટાણે 50% ખાવું. 50% ખાવું. હાજે કાલ મોબાઈલ માં આવ્યું હતું ઈ કે હવારમાં કોઈ દી ખાધા વગર એવું. હવારમાં પપ્પા કેટલાય તો સવારે ખાધા વગર ના વહી જાય. ઈ જ વાંધો છે. ઈ નડે. ઈ કે એને બીપી ની તકલીફ થાય, બધી તકલીફ થાય. કે 12 કલાક તેમનું ખેંચ્યું હોય, હા. પછી 6 કલાક બીજી એટલે 18 કલાક થાય. હવારમાં ફૂલ નાસ્તો એટલે ઈ નો કોઈ દી કરે. હાંજે ભલે ઓછું ખાય. હાજે પણ સુરત વાળા બધા શું છે, સવાર હવારમાં પૂછે ને હાજે ફાટા ખાય. જો પછી હુઈ જાય. બધું હુઈ જાય. પાછી ખાવા મળ્યા. હે અડધી પાછી ઓર મમ્મી રોજ ખાવી સવાર પેલા મિસ કરતા ક્યારેક ક્યારેક પણ હવે નહીં ડેલી ખાય. હું પગ એકી બેકી રમવા મળે નો ખાય ને તો પછી એવું થાય. સવારમાં ખાઈ જ સવારનો જવાય. સ્કીપ નહીં કરવાનો નાસ્તો. સવારે કોઈ દી પૂછ્યું નહીં. હાજે તો ન ખાવ તો હાલે. હા હાંજે વાંધો. પણ સવારે તો ખાઈ જ લેવાનું. સાંજે હાજે શું છે, હાજે ન ખાવ ને એમ નીંદર ઓછી આવે. ઓછી આવે એટલે શરીર ઓછું શરીર વધે. રોજ ઘટે વધે ઈ શરીર. સાચી વાત. અને અમારા સુરત મને તેવું જ ખાવું જ નહીં. હા અમારા સુરત વાળા ભાઈ હાંજે ખાય કુંભણિયા અને પછી ઉઈ જાય. ગાડીમાં આવતા હતા ને, પછી હુઈ જાય. પછી ઓલે નાની પાટી કાંકરે આ કારણ કે મને ભૂખ જ નથી લાગી, મારે ખાવું જ નથી કે અમારું ઘટાડવાનું શરીર 5 કિલો ઓછું કરવાનું. તો આવી તમે ભાજી જોઈએ તો કે અમારે ખાવું શીખી. ના કઈ ઘર વડે ને ગુલાબજાંબુ ખાધા, હા મજે મઠો ખાધો. હા દાળ ભાત. પછી મારા સસાની બારા ઈ કે આ અંદર ઘડ મચીને હાલે. દર્શક ના આકાશ બે એટલા ઘરોડે મારા પપ્પા ને મામા બે હું તો અવાજ ન આવે, બેન એટલો અવાજ આવે, બાર એટલો અવાજ આવે. પણ મને એવું થાય તાર પપ્પા નાખો ને ઢળ મને ઊંઘ જ ન આવે. ઈ કે એ હારું, દોઢ જોર બે ન આવે. વાગ્યા સુધી નાખો ને ઢોળે ને એટલે હું જાગતી જ હોઉં. યાર ઘરનું ધ્યાન ચોર રહે, ધ્યાન જ દે. ઘરનું ધ્યાન રહે. મને એક ઘડીક અવાજ આવે ને તો મને ઊંઘ ન આવે. એ હારું અજવાળું હોય તો મને કહેવાય. એ ઊંઘ ન આવે. ભાગચાળી. ઊંઘ ન આવે ને ઈ ભાગચાળી કહેવાય. એ ધ્યાન રાખે. દિવસે ઉઠતા હોય ને હા ઊભા થાય ડાયરેક્ટ સીધા બહાર આવે કે મમ્મી રાતે ઊંઘ ન આવે. કરવું હું? એ આમાં હું તે એ ઊંઘ ન આવે હારું. એટલે ભગવાનનું નામ લેવાય બીજું હા, હું. ઈ એનું એટલે નામ લેવાય છે, લેવાય. લેવાય છે. અને આ તો નામ નથી લેવાતા, નીંદર જ નીંદર જ એટલી આવે. હા ઈ છે. એટલે હું છે ને રાતના 3 વાગે બેઠી હોય ને જાગી- શેરીમાં જાગ- ઊભા બેઠા થાય ને ત્યાં જોવે એ આમાં ઓલું કરે સાદર પણ હું તો બેઠી હોઉં. હું છે ને 3 વાગે નીંદર આવ્યા પેલા હું ભગવાનના નામ લઈ લઉં. એટલે ઊંઘ આવી જાય. ભગવાનને ખબર છે, ભગવાન પાસે હું 3 વાગે નીંદર આવી જાય સાબુના સવારે. સોસાયટીમાં બેઠી હોઉં. પછી આમ જોવે ને તેમ કે આ તો બેઠી છે હું ઓમ નમઃ શિવાય બોલતી હોઉં. જોયું? એમ છે ભગવાનનું નામ એટલા વધારે લેવાય બાકી નીંદર આવે ને તો ભગવાનનું નામ ન લઈ શકે ઈ હવાર ઉઠીને લે. હા ઈ છે. તો એક રાતે સુધી વખત ઊંઘ ન આવે ને તો ઈ ત્યારે 1:30 વાગ્યા સુધી ઊંઘ ન આવે પછી કરવું હું ભગવાન નામ લઈ. હા મજા આવે. એમ જ હોય. એટલે આવી જાય હા એટલે એમાં સવારમાં બહુ સારી આવે. ઉઠો ને ત્યારે જાય પપ્પા કે ઉઠો મને 6 વાગે 5:30 6 થાય ને મને નીંદર ઉડી પણ જાય. તો બે આંખે રાત ગારોડ્યા હું હા, જ કુવા નીંદર જ ગયો. એટલી પૂરી થઈ ગઈ કલાકમાં નીંદર પૂરી થઈ જાય. મારે 3 વાગે ને એટલે પાકી નીંદર. હા પછી નીંદર આવે પણ કાકા પણ નીંદર. કિંજલ 8 વાગ્યા ઈ 9 વાગ્યામાં ફૂવે ને તો હજી તો વાતું કરતા કરતા તો ફૂઈ ગારોડો છે. જાય. પછી નીંદર 3 મને 3 વાગ્યા વાગ્યા સુધી સુધી ઘાટી નીંદર રહે. કેટલી ઊંઘ 3 આવે. વાગ્યા સુધી ઊંઘ કેટલી થઈ જાય એટલી ટાઈમમાં વિચાર અમારે છે જેમાં 1 કલાક ઊંઘ થાય ને હારી તોય હારું. તોય અમે ક્યાં કહી છે હું ગોરી? ઊંઘ આવે શું કરું? આઈ નાખો ને ઢોળા, ઊંઘ કેટલા આવે? આવે ને અમે તો ના પડતા જ કહેજો. તો તો અમારે મર હોઈ જવું જોઈએ. સુખી जीवन से तो ऊँघ न छावती लो. तो भाई कभी कभी सबको ऐसा होता है. मेरे पापा तो सोते ही सब तुरंत सो जाते हैं. बाहर कितना भी ढोल नगारा बाजे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता.
तो आज क्या बनाया है? चलो બટેટા પૌવા ખાવાનું છે ને હા, કે ખાઈ ઓછું ખાવાનું નાખ્યું. ના ના ખાઈ પપ્પા નાખ્યું. કે ને ઓછું ભૂખ લાગી છે કે સેવ ઓછી લઈ ભૂખ આવો લાગી. એટલે તો હું સેવ. તો પપ્પા કાલની જેમ જ આજ છે કાલે મને કે કાલે મારે ઓછું મારે રાત્રે ખાવું કે ખાવાનું ઓછું કરી નાખું તો આજે પણ એમ એમાં હું જ સેવ લે એટલે ઉપર ભભરાવો તો ને. કાલે ઓછું ખાજો એમ રોજ રોજ કરતા જઈ શિયાળો છે ને એટલે ખાવા દે પછી ઓછું થઈ જાય ઉનાળામાં પછી પાણી ત્યારે પીવાય તો ને. રસ છે મમ્મી કેરીનો હા, રસ તો તો ઈ નહીં થાય કેરી ખાઈને પછી ઈ ને કેરીને હજી વાર છે હે એમાં હું કીધેલ મારે 8 કિલો ઘટાડવાનો આવ્યો એટલે છે. એ જ કહું છું પણ આમાં કઈ ઘટે એવું લાગતું નથી કિલો પણ ઘટે. કેમ ઘટશે 8 કિલો 2 કિલો ઘટાડો હોય તો ભલે ઇનફ છે 8 કિલો તો એક સાથે કેમ ઘટાડો એ તમારે ધીમે સમય ધીમે લાગે ઘટાડે. વરસ જેવું લાગે ધીમે ખા- પણ ઘટાડો તો અને કંટ્રોલ રાખો ને બોડી તો એ ખાઈ પીને બાકી ઘટાડ દે. તમે- એમ નો ઘટે કોઈ દી કીધેલી કાંટે જાય ને તો કાંટો ચાલુ જ રાખી દે. મમ્મી છેલ્લેથી ભૂલી ગયા હોય બીજું કાંટો ચાલુ કેમ રહી ગયો પછી કે અમે ભૂખ- એમાં હું હોય એમાં હું કાંટે સડે ને ત્યાં બળતરા થાય. અરે એટલો હોય તો તે ભૂલાઈ જાય પેલું ભૂલાઈ જાય એ કાંટો લાઈટ રાતે બળતી હતી ને એટલે હવાર મેં જોયું પછી આ પેન પૂછ્યું કાંટો કરો યાર ઘા ખબર જ હોય ને. ઈ જ હોય. પપ્પા ઈ તમારે પછી નિયમ હંસાબેન છે ઈ ભૂલી જાય નહીં કર ઈ નો, ઈ બધી તો કરી દે બંધ. અગા નિયમ પડી ગયું નહીં રોજ કર્યા કરી કેટલો હા, ઘેટો જરીક ખાઈને હોય છે ઓલો કાંટે. કાંટો લઈ ચાલુ હવે તમે જમીન જાય ખાઈને જાય હવે તો કેટલો વજન થયો ખાઈને ખબર પડે ને કેટલો હવે થાય ઓલો કાંટો થઈ ગયો ને બેટરી એ ચાર્જ થઈ થઈ ગઈ ગયું બેટરી કાલે એનો વાર સાફ કરી નાખ્યો. એક કાંટો તો વજન કરી કરીને બગાડ તો નાખ્યો. હું એ તો હાવ બગડી ગયો હાલો બતાવો બતાવો બટાકા પાક કેમ બનાવ્યા. કરી જા, મમ્મી ઓલી ક્યારની ખાવા મળ્યું છે तो चलिए भाई गर्मा गर्म बटाटा पौवा यहाँ पर रूही की फ्रेंड रूही भी आ गई है तो तीनों मिल के खा रहे हैं बटाटा पौवा. अरे केवा છે બટાટા પૌવા? સરસ છે. ઢીંગલી કિંજલ બતાવો તો કેવા છે સેવ लिया. वाह और भी ले गया तो भाई मस्त बटाटा पौवा बनाया है किंजल ने. गर्मा गर्म साथ में सेव ऊपर डालेंगे एक नंबर लगेगा.